रुद्र ब्रह्म न पावत तो रोज पार निगम प्रमेश्वर तो रोज पार पलोज कुरान पुराण न जानत खोज अदोक्तर अक्षर तुझ गवेव दिन कर तुझ न जानत देव त्रणय गण तुझ न बूझत तत् गहित सुबद न जानत गंत वड़ा ग्रह तुझ लहन विचार पुरंदर तुझ न पामत पार भला मुनि तुझ न बूझत भेद विचित्र है तुझ न जानत वेद गोबेनल पार अगम लेख लिखम यु पार न जानत लेख महातत तुझ न जानत माह कियो तुझ कहन गयो तुझ काह अनिलो लील कहंत अशेष गादेश 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 घोड़ाकृत चक्र न वक्र गणित अगोचर नाम सुदातु अजीत अकामी संग असंग एकोज हुतोज 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 नमो सनकादिक श्याम शरीर नमो वह पंच विषय चतुर्वीर नमो महिषाह वराह समत नमो हिरणक हलो निज हत नमो बचित्रंग मंडाल मुकुंद नमो कली राज दहित निकंद नमो है ग्रीव निगम सहेत नमो खलमार हयानंद खेत नमो विधि वेद समापन विद नमो सुरकाज करे हरि सिद्ध नमो तन गण त्रिलोकीय तात नमो विधि ज्ञान सुनावण बात नमो प्रहलाद उवारण ब्रह्म नमो मृग काश्यप मारण ब्रह्म नमो हरियाप धनंतर होज नमो सब रोग निवारण सोज नमो प्रतु भूपति प्रतु पुनीत नमो गवनियग मेडगणित नमो ऋषितापद रूप ऋषम नमो गवतार गुदार गसम नमो गुरुदत्त गिनान गोरख नमो अवधूत गुदार गलक परम निवास निवारण पाप जोगेश्वर भद्र अजंपह जाप तणोत अधीश अजंपह मोराय आत्म ईड समालो तुझ मही घनश्याम रघुवर मोरो जगा तुम राम गाजे ग्रह भीतर बेसज गुंज पुजारा है पांच चढ़ावत पुंज सूरत तो हेज सबद मरदाय मादाय माय मरद प्रभु तुझे पाणी तुझ पवन गरज तु भूमि पियाल गगन नीलात्र है गम उडियन गम पणगाय मेघाय माय परब थियो हरि है जुदो किम थाज मिली खयो पाणी माय लगाल गले जनी अंतर लाय वह जिम वाय तके मत वाय इको रसना हला किम अंत अन पारो नहीं पामत शहर पूर्णत न जानाय तो रहे पार नरेश आदेश 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 आदेश। परम पूज्य माताजीओ परम पूज्य वडीलो परम पूज्य संतो परम पूज्य महाराज श्री सौ वंदनीय आत्माओं आज बोलता पहला 5 मिनिट माटे एक क्षमा मांगी लो के मारो જરાક આજે ઠા ઓછો છે પણ અફસોસ ન કરજો કે ઠા નથી તો આ શું કરશે કારણ કે મારો ઠા નથી પણ હું જેનો છું એનો પૂરેપૂરો ઠા છે। તો પરમ પૂજ્ય ખીમશ્રી માના અણુ પરમાણુ જે ધબકે છે એ સ્થાન પર બેઠા છીએ અને જ્યાં પવિત્ર જળ હોય એને કેવલ જળ નથી કહેવાતું એને તીર્થ કહેવામાં આવે છે અને જ્યાં વિશેષ પ્રભાવ હોય એ જમીનને જમીન કહેવામાં નથી આવતી એને તીર્થ કહેવામાં આવે છે એટલે કે ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે તીર્થ ક્ષેત્ર જ્યાં પવિત્ર જળ હોય એને તીર્થ કહેવાય અને જ્યાં ઊંચી જમીન હોય એને ક્ષેત્ર કહેવાય। તો આ એક તીર્થ ક્ષેત્ર છે અને તીર્થ ક્ષેત્ર માટે 2 મિનિટ પહેલા એ પાછો લઈને પછી આગળ વધુ गंगा तीर्थ यमुना जी तीर्थ क्षेत्र सरस्वती जी तीर्थ क्षेत्र હવે ગંગાજી વ્યક્તિને સત્ય આપે યમુનાજી પ્રેમ આપે સરસ્વતીજી કરુણા આપે પણ એક ગાડો મારો હોવા છતાં દાવા સાથે હું એમ કહી શકું કે ગંગામાં પાસેથી સત્ય મળે યમુનાજી પાસેથી પ્રેમ મળે સરસ્વતીજી પાસેથી કરુણા મળે પણ અમારે પરમ પૂજ્ય ખીમશ્રીમાં પાસેથી સત્ય પ્રેમ કરુણા ત્રણ તો મળે પણ ખુમારી સાથે ચારણ તો પ્રાપ્ત થઈ શકે જો મારો ને તમારો અધિકાર સિદ્ધ થાય તો વીરરસ પૂર્વક ચારણી તત્વ ભાઈ કાંગલાની નજરે નહીં નબળો ઢીલો થઈને નહીં અને આપણો કુટુંબ તો તપાસો ભગવાન સામે આપણે દાવો કરીએ કે कैलाश में जाएगो तो तहाँ पिता शंकर है चारण को चोरता के मन में न पाएगो तो हमारा चारणों पर भागी ने भगवान ने किए थे कि तू शंकर भगवान पास जाए भागी ने
तो ये मारो दादो थाय से चारण नो चोर त्यां रही नहीं सके। पछी जे विधि लोग जाएगो तो वेदेश्वर चारण है जो ब्रह्मलोक में तू भागी ने जईश तो एक तो वेद ना स्वर माथी चारणों नी उत्पत्ति थई छे। तो एक तो वेद नो स्वर चारण छे ने बीजू जीव पर सरस्वती बैठेली छे तो गिरा गुणी जाएगी तो वहां भी बताएगो तो त्या सरस्वती जी तने पकड़शे। पछी जे निरंजन निराकार ज्या काई नथी गोलाकार तो चक्र न वक्र गणित एवी जग्याए तू भागी जाए। निरावार जाएगो तो मातु मेरी वीर हती निज सुत तापी तहां बैठने ने पाएगो तो त्या निरंजन निराकार यहाँ जो भागीश तो हमारी भगवती त्या विराजमान है तो सबे तेरे उर्मे तो तू पालू उर्मे पर्यो भाग भाग करे सो तो कहाँ भाग जाएगो बधु तारा में छे अने तू हमारा हृदय में पड़्यो छो तो भाग भाग करे तू क्या भागे। अने चारण महात्मा ईश्वरदास जी ने हरिरस में खुमारी जो अभिमान नहीं है गौरव से खुमारी से अपना महात्माओं घरों माटे तो ना पाड़े से कि बंदा बोतर फूलिए खुदा खमंदा नाई जोर जुलम नव कीजिए आ मृतलोक की माई तुरंत तमाशा दिखावे अन जौनर करे घुमान सोइनर खत्ता खावे कहे दीन दरवेश भूल मत गाफिल गंदा अन ये मृतलोक की माई बहुत मत फूले बंदा। तो चारण महात्मा ईश्वरदास के एक बाजू के ब्रह्मांड विचारत रुद्र ब्रह्म शुरुआत आई थी करे से कहीं पी ली दूसरे ने हम खाली ओलियो उधड़ो नहीं लदो ईश्वरदास के देख तने ब्रह्मा नहीं जानो वेद जे नेति नेति पोगारे छे एने छाती ठोकी ईश्वरदास कहे छे कि पेका तो ही झाड़ा ने डाला है पर उतारी डाली ओळखू छुं तारो पादळे ओळखू छुं। हरिरस भवरोग नी दवा संपूर्ण छे पाप विनाश थई जाए नामे नासे रोग नामे पातक छूटीए पातक नो निवारण करी सके ने रोग नो निवारण करी सके पर फरी क्यारे ई रोग ना आवे ने क्यारे संसार नो आवरण पर ना आवी सके एवी प्रचंड ताकात पाछो एने देवीयाण में बतावी छे ईश्वरदास के एनो ओरो रजिस्टर जे बुझाई गेलो बी फरी ना होगे। बाकी हरिरस रोरस ले तो हमें लगे नहीं काल भजन लवले अपना अत्र वखाण में नहीं बोली पर चारण समाज नो ओसाण केटलो मजबूत हतो। उसने ईशावना बाबा देखो तो तारी प्रसंग याद करतो तो 450 वर्ष पहला नो एक मेड़ाओ अकबर नी सभा में गंग टोडरमल रहीम खान खाना दुर्सोजी आठो आवा 9 रतन बैठेला है अने आगले दिवसे अकबर कोई स्त्री पर मोहित थयो तो अने एवा प्रकारनो मोहित थयो तो बळजबरी करीने नहीं गमे ते रीते लालच लूटी आपीने पण एना पर आदत हतो अने ए दिवसे अकबरे कह्युं कोई कविता संभळावो। गंगने एम के आज एना चित्तमां जे चाले छे एना विશે बोलीश तो ई वधारे एने रुच छे એટલે એણે એક છપ્ય સંભળાવ્યો इतिहास गैद पर जजो गैद पर सिंह बिरजे सिंह सागर सिर धर्यो ता पर दो गिरिवर गरजे ताके बीच एक कमल कमल बीच कोयल बोले कोयल पर एक कीर कीर पर मृगहीन डोले मृगे शशियर सिर धर्यो तापे शेर सदा रहे गंग कहे रे गुण जनो हंस भार कितनो सहे। शुरुआत में रूपक केवं बाजू एने गुप्त रीते एक हंस पर हाथी चढ़्यो हाथी पर सिंह पर दरियो दरिया पर डूंगरा डूंगरा पर कमल कमल के अंदर एक कोयल बोलती थी कोयल पर एक पोपट पोपट पर मृगला मृगला पर चंद्रमा અને चंद्रमा पर के शेषनाग बैठो तो आ हंस वजन केटलो सहन करतो तो श्रृंगार रसनी नजरे एनु वर्णन नहीं हतुं के जे स्त्री पर अकबर मोहित थयो तो एनु वर्णन करतो तो के हंस जेना चरण हंस जेवा छे हाथी जेवी जेनी चाल छे पातળી કેળ એને ઉપમા સિંહની આપી પેટની ઉપમા સમુદ્રની આપી છાતીની ઉપમા ડુંગરાવની આપી હૃદયને કમળની ઉપમા આપી મીઠી વાણીને કોયલની ઉપમા આપી એના પર નાક અને પોપટની ઉપમા આપી આંખોને
મૃગલાની ઉપમા આપી, કપાળને ચંદ્રમાની ઉપમા આપી, અને પર એક વામ લાંબો જે ચોટલો એને શેષનાગની ઉપમા આપી. અકબર એ કરતમાં ફિદા થઈ ગયો, પણ બે જણાએ માથું ધોડાવ્યું. એક રહીમ ખાન ખાના, અને જેનું અંતરથી માનતો તો રહીમ ખાન ખાના દુરસોજી આઠા નામનો ચારા, એને માથું ધોડાવ્યું. અને ધુણાવતી વખતે અકબરે સવાલ કર્યો, શું થયું? रावण विश्वदास पर बल गमे को फिदा थी जाए आया कच्छ ते विकार लेना हाथ में हालार देना दुष्ट जन को दंड प्राकम बताया प्रचंड यादव वंश का अवतंस औपत हला युद्ध का अंत का सिंगल भीके का नंगोट ताक ताक समान सिंगल दीप का श्रीताज गिरिवर तुंगसा गजराज तोपा बाज बंदूक तीर देखी रिपु मंदिल गिरी तेरी तीव्र तलिता देख देखी गंड पूर्ण गैग कीना कवि झटका का आकी सभाली जन पीतांबर माथू धुणावे અને જેમ ફેરફાર જ્યારે ઝવેરી હાને પાડે ત્યાં સુધી મેળ ન ખાય. અને દુરસોજી રહીમ ખાન ખાને જ્યારે માથું ધડાવ્યું ત્યારે અકબર કે જે ફાંદો શું થયો છે તો કે કવિતા ઊંચી નીકળી છે, કવિતા હંમેશા અમર રહેશે એવી રીતની એને કલ્પના સૂજી છે. પણ જે પાણી આંબાના બગીચામાં જવું જોઈએ ગાંડા બાવળમાં જાય છે, આ ઊંધું જાય છે. માટે આ કવિતાને કોઈને પડી ગયો હોય એને પાટું ન મરાય અને ઊભો કરાય એ જાણવાનો ધર્મ હતો. પડી ગયેલા પાટો ન મારે, વધારે એને હેરાન ન કરે, એને ઊભો કરે તો કે એના અર્થ બદલાવવો પડશે. શું જેનો અર્થ કરતો હતો હંસ જેવા ચરણ ને હાથી જેવી ચાલ ને સિંહ જેવી કેળ ને સમુદ્ર જેવું સમુદ્ર પેટની ઉપમાન, ડુંગરાને છાતીની ઉપમાન, હૃદયને કમળની ઉપમાન, મીઠી વાણીને કોયલની ઉપમાન, નાકને પોપટની ઉપમાન, આંખને મૃગલાની ઉપમાન, કપાળને ચંદ્રમાની ઉપમા, અને માથે એક વામ લાંબો ચોટલો એટલે શેષનાગની ઉપમા. અને રહીમ ખાન ખાના દુરસાજી અર્થ કર્યો કે હંસ નામે જીવ, અને એના પર હાથી ચડ્યો, ને હાથીનું બીજું નામ છે ગજ, ને ગજ એટલે માપણી, ગજથી માપણી થાય. દરેકની ઉંમર કાળ માપી રહ્યો છે. રોજ અજ અજુણી ગુજરી સુભાન સીધો બેઓ એને રાય ખમદી કેતરો જેમે માપ પ્યો. અજ અજુણી આ રોજના દિવસો જે જઈ રહ્યા છે એ માપણી ચાલુ છે. અને માપણી ચાલુ હોય ને એમાં જો કંઈક કમાવું હોય, बीज के चमक के मोती प्रोयले तो प्रोयले एक द्वार खाली मत खोज ले खलक बीज कीचरू कलक अंक दोयले तो दोयले उर अंधकार ताब पुरुषो भर्यो है तामे ज्ञान की चिराग चित जोयले तो जोयले मानुष जन्म बार बार ना मिलेगो मुठ पूर्ण प्रभु रो प्यारो होयले तो होयले देशण बंगुरता में जन्म सुधार लोसु बीज के चमक के मोती प्रोयले तो प्रोयले हंस रूपी जीव एनी जे मापणी चालू छे अने मापणी में जेने कमावવું હોય એને સિંહની જેમ પડવું પડે. સિંહમાં ઘણા બધા બીજી તો ઘણી બધી તાસીર પણ મુખ્ય એની બે ચાર તાસીર. આખી દુનિયા દુશ્મન હોય, પોતે એકલો પડી ગયો હોય, મદદ કોઈ કરતો ન હોય, સબ જગ રીપુ, આખી દુનિયા દુશ્મન હોય, અકેલ મેં પછી પોતે એકલો થઈ ગયો હોય, શરીર દુબળો પડી ગયો હોય અને કોઈ મદદ ન કરતો હોય. આ શંકા સિંહના સંતાનને ન પડે કે હવે એકલો થઈ ગયો છું, દુબળો પડી ગયો છું, દુનિયા આખી દુશ્મન છે, મને કોઈ ટેકો નથી આપતો, એવી શંકા જેમ સિંહને ન પડે એમ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે નીકળેલો, પરમાર્થ કરવા માટે નીકળેલો વ્યક્તિ એ એવું નહીં વિચારે કે હવે મને કોઈ મદદ નથી કરતા, હું એકલો થઈ ગયો છું, હું દુબળો પડી ગયો છું, મારું થશે શું, અને એવું વિચારે તો સિંહ ન કહેવાય. जे उतरे रंगना मत चित्त महावत कंद बतंग चढ़ो जी चढ़ो मरना जो ही मृतिका घटको जो ही काट कुबार गड़ो जो गड़ो ही फिटाए जात मिटाए ललाट पे अन जो विधि लेगी जड़ो ही जड़ो दिल सोच जुओ दलपत कहे जह जाति स्वभाव पड़ो जो पड़ो. तो सिंहनी जेम जे साहस खेड़े अने साहस खेड़ती वखते बधो निर्भिमानी रहेवू पड़े, सागर पेटे रहेवू पड़े. जे मान अपमान नाय मद अभिमान नाय पाप से पिछान नाय आत्म उदार है. જ્યાં મદ નથી, અભિમાન નથી, અહમ નથી. આ માતાજીની છઠ ચાલે છે. 6 પ્રકારનો જેનો ઠા હોય ને એ આમાં ફાવે, અને 6 પ્રકારના ઠા વાળો જો 6 ને દબાવી શકે. પેલા 6 પ્રકારના કાર્ય, કારણ અને કર્તા, સમય, સંયોગ અને સથળ, આ 6 માં બરાબર પોતાની જે ફરજમાં આવતું હોય નિભાવે. આ 6 પ્રકારનો જે ઠા હોય કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, ઈ શેનું નિવારણ કરી શકે.
આ જગતમાં આખરે એવો કોઈ અવગુણ નથી જેને માણસ કાઢી ન શકે, પણ જો કાઢવો હોય તો આવો કોઈ ગુણ નથી જેને માણસ વસાવી ન શકે, પણ જો વસાવવો હોય તો સાગર, પેટની ઉપમા સાગર એટલે કે માન અપમાન જે સહન કરી શકે, સુખ દુઃખ યશ અપયશ, હા ના, લાભ હાનિ, આ બધામાં જે સહન કરી શકે અને પોતાનું કર્તવ્ય ન છોડે. મહારાજ દશરથ પ્રાણ છોડી શકતા હતા, પ્રાણ કરતા વાલો રામ એને છોડી શકતા હતા, પણ સત્ય નહોતા છોડતા. એ પુરાવો છે. જે પ્રાણ છોડી શકે, પુત્રને છોડી શકે, જે પુત્રના વિયોગમાં પ્રાણ છોડતું હતું, છતાં સત્યને નહોતા છોડતા. નહીતર આખરે સનાતન સત્ય તો ભગવાન રામ જ ને. પણ જે ફરજમાં આવતું હતું એમાં ફેરફાર ન ચાલે. અટકે તો પૂએ છટકે, એ જ યાન વિને મર યાટકે. એમાં મજબૂત માણસ તું કામ અંદરથી. કાલે ડાયોભાઈ મને એક સારી વાત યાદ કરાવી હતી. એક માણસ વિદેશ જવાનો હતો, એક શેઠ, અને જે પ્લેનમાં જવાનો હતો ને આગલા દિવસે એના ફેક્ટરી પર કે મકાન પર ચોકી કરનાર એક નોકર, એને સપનું આવ્યું. સપનામાં એને એમ થયું કે એ પ્લેન કાલે બળી જવાનું છે. એટલે એને શેઠને કહ્યું કે મારી જિંદગી દરમિયાન મારા સપના ક્યારે ખોટા નથી પડ્યા, અને મને કાલે સપનું આવ્યું હતું, અને એમાં તમે જે પ્લેનમાં જવાના છો કાલે એ બળી જવાનું છે, માટે જતા નહીં. હવે કુટુંબે શેઠને સમજાવ્યું. ટૂંકમાં શેઠ ગયો નહીં અને પ્લેન સળગી ગયું. એટલે કુટુંબના બધા ભેગા થઈને વાત ટૂંકમાં કરું સાવ કે એનું સન્માન ગોઠવવામાં આવ્યું કે એને શેઠની જાન બચાવી. અને પછી શેઠને પૂછવામાં આવ્યું તમે કયો આને કે ઇનામ આપીએ. શેઠે આટલું કહ્યું ઇનામ તમારે જે એને આપવું હોય તે, આખી જિંદગી એને બીજી ક્યાંય જવું ન પડે એટલું એને ધનવાન કરી દો, મેળસર કરી દો, એ બધું છૂટ. પણ મને પૂછતા હો તો એને નોકરીમાંથી છૂટો કરવાનો છે. બોલ્યા કે આપણે જીવ બચાવ્યો અને તમે એને નોકરીમાંથી છૂટા કરો છો, તો કે ઈશ્વર ઈચ્છા કે ભગવતીની ઈચ્છા, જેમાં નિમિત્ત બન્યો છે બચી ગયો છું, પણ એને રાતના ચોકી તરીકે રાખવામાં આવ્યો છે. એ જાગૃત જોઈએ. એને સપનું આવ્યું ક્યારે આવે તો કે સૂઈ જાય ત્યારે, અને સૂઈ જાય તો કાલ સવારે આખી ફેક્ટરી આખા કુટુંબનો નાશ થાય ત્યારે સૂતેલો રહે તો નુકસાન થઈ પડે, આને ન રખાય. જાગૃત જોઈએ સમાજમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ઊંડાણમાં જઈને જે તપાસ કરી આવે. અમુક બાબતોમાં સ્વાર બદલાવવા પડે. આપણે કચ્છમાં જે ઘટેલી ઘટના, એક જગ્યાએ ઘોડાની દોડ હતી, એમાં શરત એવું રાખેલું હતું કે જેનો ઘોડો પાછળ રહી જાય ને એના. હવે ઓલ્યા જ્યાંથી છૂટવાના હતા ઘોડા બધા રોકીને ઉભા રહી ગયા, કારણ કે પાછળ રહે એને ઇનામ, આગળ થાય એને તો ઇનામ નહોતું. તો કે હવે અટકી પડી દોડ, શું કરવું? એક ડાયો માણસ હતો સમાજમાં કે મને મોકલો, દોડ કરાવી દે, મારું જો માનો કરાવી દે. આને જઈને ત્યાં કર્યું. શું કર્યું? એને ઘોડાના સવાર બદલાવી નાખ્યા. એ કહ્યું કે સવારને ઇનામ નહીં, ઘોડો પાછળ રહેશે એને ઇનામ. ઓલ્યાનો ઘોડો ઓલ્યાને, ઓલ્યાનો ઘોડો ઓલ્યાને. એટલે પોતાનો ઘોડો પાછળ રહે એટલા માટે બીજાને ઘોડાને એટલે ફૂલ દોડાવતા હતા બધા. દોડ બરાબર જામી. ક્યારેક અમુક બાબત અટકી હોય ત્યારે સવાર બદલાવવા પડે, નહીંતર દોડ ન થાય. તો સાગર બેઠો જે હોય, માન અપમાન એ બધું જ સહન કરી શકે. પછી હું અને તું, એક ઈશ્વર અને એક હું, અથવા તો હાથ પહોંચે ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ કરવું અને હાથ ન પહોંચે ત્યારે પરમાત્માને સોંપી દેવું. એ બે ડુંગરા છે. અને એની અંદર પણ કમળ પાણીમાં જ થાય, કાદવમાં જ થાય, પણ છતાં જેમ નિર્લેપ રહે એમ જગતમાં જે નિર્લેપ રહી શકે, જેની વાણી બીજાને ત્રાસ આપે એવી નહીં, આનંદ આપે એવી, મગજમાંથી જ્ઞાન ગંગા નીકળવી જોઈએ, કંટાળો ન નીકળવો જોઈએ. અને આવી રીતે જે સિંહની જેમ જે સાહસ કરે, જે સંયમ, નિયમ, કાર્ય, કારણ, કર્તા, સમય, સંયોગ, સ્થળ, આ બધાને જાળવે, એનો જ આ પોપટ એટલે કે નાક, આબરૂ એની જ કાયમ હોય, એની જ ઇજ્જત કાયમ હોય. અને ઇજ્જત કાયમ રાખવા માટે વિચાર અને આંખો જે મૃગલાની જેમ કૂદકા મારે છે એ બધાને સાચવવી પડે. જેની દૃષ્ટિ શુદ્ધ એની વાણી શુદ્ધ, અને જેની દૃષ્ટિ બગડે એની વાણી બગડે. તો આંખને અને વિચારને સંભાળવાના હોય. અને એમ જેની દૃષ્ટિ શુદ્ધ, જેની વાણી શુદ્ધ, તો પછી કપાળને જે ચંદ્રમાની ઉપમા આપતા હતા, દુરસોજી આડો ચારણ કહેતો હતો કે ચંદ્ર મનનો દેવતા છે. જેની વાણી શુદ્ધ ને જેના વિચાર શુદ્ધ, એનો પછી મન શુદ્ધ,
અને મન શું એનો ઈ જતો રહે તો એની સુવાદ પાછળ હંમેશા એનું નામ સમાજમાં પણ હોય ને પરોપકારમાં પણ હોય અને ખાનદાનીમાં પણ હોય. તો માટે પેલા તો પોતાને માફ કર, પછી પોતાનો ઇન્સાફ કર, અને ઇન્સાફ કર્યા પછી હૃદયને તું સાફ કરતો ભગવતી હાજરા હાજર બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે. રાવણ હનુમાનજીના પૂંછડા પર ગાભા વીંટીને જ્યારે આગ લગાડવાની તૈયારી કરતો હતો ત્યારે એક સેકન્ડ માટે અમુક માણસોને વિચાર આવ્યો હતો કે 14 ચોકડીનો રાજ આટલું નહીં સમજતો હોય કે જે ઘરની અંદર ફટાકડા પડ્યા હોય કે દારૂ પડ્યું હોય કે રૂ પડ્યું હોય કે ચારો પડ્યો હોય ત્યાં છોકરાને મીણબત્તી હાથમાં આપીને કોઈ કહે ખરો કે આટોમાં અહીંયા દેવસ્થાનો તો દીવો લગભગ ન કરીએ તો હાજર રહીને. અને આવો રાવણ જેનો અશિવ તાંડવ તપાડો જટા કટા હટમ ભ્રમ નિલિમ્પ નિર્જરી બિલોલ બિચ બલ રી બિરાજમાન મૂર્ધની ધગત 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 ધવલ લાટ પટ પાવ કે કિશોર ચંદ્રશેખરે રતિક પ્રતિક સળંગ મમક ધરા ધરેન્દ્ર નિંદ નિક બિલાટ બલ ધુર ધુર સબુર દિગ્રત સપ્તિ પ્રમોદ માન માન રે ઈ રાવણ વાંદરાના પૂંછડા પર ગાભા વેટીને છૂટો કરે. શું કામ કર્યું? ડાયાભાઈએ એક ઈશારો કર્યો હતો કે દર્શ પરસ મંજન અરૂપાના દૃષ્ટિથી અમુક વ્યક્તિને દૃષ્ટિ પડે ને અંદરની ચેતના જાગી જાય. હનુમાનજીની નજર પડી હતી રાવણ પર અને નજર પડતા અંદર ખાને રાવણ આટલો સમજી ગયો હતો. એ આમ આખી જિંદગી 20 આંખે આંધળો હતો. પૂજ મહારાજ શ્રીએ કહ્યું સાવ બિલકુલ સાચું. અને અંગત બોલતો હતો કે હા તું 20 આંખે આંધળો છો. પણ જ્યાં હનુમાનજીની દૃષ્ટિ પડી ત્યાં અંદરથી એમાં જાગૃતિ એ આવી રાવણમાં કે 14 ચોકડીની મારી મમતા, 14 ચોકડીનો મારો જે મોહ એ મારાથી છૂટી શકે એમ નથી. આ છોડાવવા માટે ગુરુની જરૂર પડે. અને રાવણનો ગુરુ શંકર ભગવાન છે અને હનુમાનજી શંકરનો અવતાર છે. જૂની હનુમાન ચાલીસામાં શંકર સુવર્ણ નથી. જૂની હનુમાન ચાલીસામાં શંકર સ્વયં કેસરી નંદન સ્વયં શંકર છે. જય કપીર જય કાલ વિકરાલ કૃપામય અબલ દીન ગાધાર શંભુગ અવતાર ગનામય रामदूत अवधूत पूत मारूत प्रबल बल पाप ताप संताप भाग उत्पाद दलल दल सिया राम को लाडी लो नियम को टिखल उद्धरण कर जोर पाल चारण जपैन नमस्कार गिरिवर धरण वो तो नमस्कार असरण धरण. रावण समझी गयो કે આ અનેક સમયની જે મમતા મરે ને એનું મારે શું કરવું કે ગુરુ બાળી આપે. એટલે હનુમાનજીને ત્યાં કહે છે કે મહારાજ કપી કી મમતા પૂંછ પર તુલસીદાસજી ગુડારતો વાપર્યો છે. રાવણ કહે છે કપી કી મમતા પૂંછ પર. આ વાંદરાની કે પૂંછ પર મમતા હોય પણ રાવણ કહેતો તો મારું મમતાનું પૂંછડું બહુ લાંબુ થઈ ગયું છે. જે કરી ઊંધા કર્મ કૂડા લોભ મમતા લગ અખ છતી સાવ અંધા છઠી છડે ઠગ એતા યગ અવરા પગ પૂરા ડી ઉછેજા પગ पार का धन नार न्यारी सप लगे सच यले पल में विकट यमलो दंड मारे डच तो सोण खच तू सोण खच तेनी खबर पौधे खच पाप कर में पिट पूरी लगी स्वार्थ लार पशु जेड़ा साव जेजा आर ने आचार तो धिकार ने धिकार धिक धिक जीवनी धिकार हृदय नावई धर्म रीति कमाणों से कूड़ मुझे तो जे मैं मरी व्यो हुई थी ने हूड़ तो धिक धूड़ रह पई धूड़ सारी जिंदगी में धूड़ चियो नकरी कोई छोरा सरकुटी दो रेयो खाटले में यूरी खोतो बुरे हाले थे एचा वेयो डोसल वेयो पति डाग जे पड़े वेयो तो मोह ममता कपट माया मूर तृष्णा त्याग प्रेम सत्य सदा पालू राम में अनुराग तो बल भाग जी बल भाग उंडा जगत में बड़भाग. रावण के तो ममता नु पूछणु गुरु महाराज बाळिया અને એટલે હનુમાનજી લંકા બાળી જે ચડ્યો ફલાંગી ધામ લોભ લામ को मुठाज हूँ मनो आकाश तय नदी किसानों की बहाज हूँ किला के कीलने के काल जी हरी बाजार हूँ अन की तो गनी महान सूर साहेब से शिकार हूँ फिर आज लाज लाज मैन गैन से लगे बरे गुरु पर ममता बाळवानो અને હનુમાનજીને અંદરથી પ્રણામ કરી રાવણ કહેતો હતો કે મારી મુક્તિ તો શંકર ભગવાન મારા પર રાજી છે પણ આખી લંકાનો અધિકાર ત્યારે સિદ્ધ થશે કે તમારે હાથે જ્યારે આ લંકા બાળવામાં આવશે. અને લોભિયા માણસોને ચેતવણી પણ રાવણે આપી અમુક ધનને હળગાવવું પડે ન ખાતે ન ખારાય જે ખાઈ ન શકે ખવડાવી ન શકે તો એનો કોઈ મતલબ નથી.
તો રાવણ કહેતો હતો કે તમારે હાથે જો આ બધું પવિત્ર થઈ જાય ને તો અમારી લાયકાત સિદ્ધ થઈ જાય. નહીં તો રાવણ જાનકીજીને હરણ કર્યા પછી મહેલમાં નથી લઈ ગયો. કોઈ ઝીણવટથી તો પાછો મહેલમાં નથી લઈ ગયો. અશોક વાટિકામાં રાખ્યા છે. રાતના ક્યારે મળવા નથી ગયો, દિવસે જ મળવા ગયો છે. અને દિવસે એકલો મળવા નથી ગયો. સંગ મંદોદરી આદિક રાણી, સાથમાં મંદોદરી ઇત્યાદિક રાણી ભેગી. અને પછી માગણી તો પાછો તુલસીકૃત રામાયણમાં અવતાર ચરિત્રમાં તો બીજી રીતે પણ ભારી શીટવો કર્યો છે. પણ તુલસીદાસજી મહારાજ એણે પણ એવું કહ્યું છે કે રાવણ માગણી શું કરતો હતો જાનકીજી પાસે? એક બાર બિલોકુ મમ ઓરા, એક વાર મારા પર નજર નાખી દે તો મારો અધિકાર સિદ્ધ થઈ જાય કે આખી લંકાનો હું ઉદ્ધાર કરી શકું, આખી લંકાનો ભલો થઈ શકે. અને પાત્રતા તો બાપા ભગવતી જ આપે. માય માહ બીજા બગડાના વા. આપણા લોક સાહિત્યમાં ઘણી વખત પ્રસંગ આવે છે કે જગતમાં ન ઓળખાવા પડે એવા બે જ જણા છે. એક જનેતા અને બીજું પરમાત્મા જ્યારે મળે ત્યારે. બાકી બધાને ઓળખાવા પડે. માં ન ઓળખાવે તો બાપને ઓળખાણે બંધ. માં જ ઓળખાવે આ તારો મામો થાય ને આ તારો કાકો થાય ને આ માસી થાય ને આ થાય ને આ થાય. 15-17 વર્ષના કોઈ બેન 90 વર્ષની માજીને કપડાં પહેરીને આવતા હોય તો ભાઈ ભૂલી જાય કોણ આવે છે એ ખબર ન પડે. બાપ ભૂલી જાય કોણ આવે છે એ ખબર ન પડે. પતિદેવ ભૂલી જાય કોણ આવે છે એ ખબર ન પડે. પણ બાળોતિયામાં સૂતેલો એનો બાળક ખોળામાં આપે, ઓળખી લે મારી માં છે. ધબકારો એક થઈ જાય, સુગંધ એક થઈ જાય, એકબીજાનું અંતકરણ એક થઈ જાય. તો માવડીઓને પ્રણામ કરીને પરમ પૂજ્ય ખીમશ્રી માની ખૂબ કૃપા આપણા બધા પર વરસી રહી છે. અને હું ગાંડો ગેલો માણસ પણ મારા પર કૃપા કરતા હતા. એ એક નાનો પ્રસંગ એમનો વાત્સલ્ય ભાવનો. અહીં પિંગલસિંહ બાપુ ને વાલજીભાઈ પેન્ટર ને હરિદાન મુનિ એ 5-4 જણા ભેગા થયા હતા. પૂજ્ય ખીમશ્રી માને કહેતા હતા કે ખેતી વિશે કંઈક અંક 12 પાડીએ દર મહિને. ખેતી વિશે આપ ખેતીમાં ઘણો તમને ખ્યાલ છે, તમે માર્ગદર્શન આપજો. હું કારણ વગર ન રહી શક્યો વચ્ચે. નકર આમ તો નાના છોકરાને ન બોલવું જોઈએ ત્યારે, પણ કારણ વગર ન બોલી શક્યો, રહી ન શક્યો. ઉઠી સીધો માતાજીને પ્રણામ કરી તો માતાજી એ આમાં બીજું કંઈ નથી જાણતો, પણ આ જે બાબતો છે ને એ તમે એમને માર્ગદર્શન ભલે આપજો, આશીર્વાદ પણ આપજો, પણ આ તમને ઉપાધિ કરાવશે, આ તમને ચિંતા કરાવશે આ બાબત. તો માળીએ જરાક હું નાનો છોરો ને હું ભાવ છે. મને ધમકી આપી, મને કે ટાંટીએ તો છોરોને વેચ મેં જેબ કેડી હલાવી દો, ટંગ કેડી હણે તો ઓછી વેચથી રહેવાનો. હું ઊભો થયો, માથું મને જરાય નહોતું લાગ્યું. ટૂંકમાં નાનો છોરો હતો. ઊભો થયો, પગે લાગ્યો માતાજીને. અને માતાજીને પગે લાગ્યા પછી એટલું બોલ્યો, માળી તમારા સિવાય હું કોઈને માનવાનો નથી, પણ તમે કહો છો ઉઠી જા તો જાઉં છું. જે માતાજી કરીને હું અહીંથી રવાનો થયો. હવે તે વખતે હું હાલી ગણો શકતો હતો ટૂંકમાં મારા પ્રમાણમાં. અને હું રવાનો થયો, પાછળ મેં જોયું નહીં. અને હું મારી રીતે ઉતાવળો ખાખર બસ સ્ટેશન પરથી બસમાં બેસવાનું હતું. એ ખાખરના ઓલે બસ સ્ટેશનના ચોગાનમાં પહોંચ્યો ત્યાં માતાજી પાછળ પરસેવો વળી ગયેલો, થોડી હાંફ અને ભાવનામાં થોડીક મોઢા પર લાલાશ. પાછળ જોયું ત્યાં તો માં એ પાછળ દોડ્યા હશે કદાચ તે વખતે. અને પાછો જ્યાં પગે પડ્યો અને એ વખતે એણે શબ્દ વાપર્યો. મને કે તું બીજું બધું કદાચ જાણતો હોઈશ, ભગવતીની કૃપાથી તારા પર ભગવતીની કૃપા છે, હું એ કે રાજી છું, પણ તું કોઈને માં નથી થયો, માં આવી જાય તો નથી જાણતો. હાલ પાછો એમાં હું નહીં પડું. પણ એ વખતે છાતી સાથે ચાપી અને મને મળ્યા ત્યારે અતિશોક્તિ નથી કરતો, પણ એ બાળ બ્રહ્મચારી કર્મયોગીની બ્રહ્મચારી માં ખીમશ્રી એની છાતીમાંથી મને ગંધ ધાવણની આવી હતી. એ દિવસે આ આમનો વાત્સલ્ય ભાવ. ખીમશ્રી માને નબળું ક્યારે નહોતું પોસાતું, અને ખીમશ્રી માનો અનુયાયી નબળો હોય જ નહીં. આપણે ત્યાં જે 5 દેવ ગણેશ, સૂર્યનારાયણ, વિષ્ણુ ભગવાન, શંકર ભગવાન અને પાર્વતીજી, અંદરના જે પિંડેશ્વર બ્રહ્માંડ છે, બ્રહ્માંડમાં છે, પિંડમાં છે.
કોઈ કરે કે ન કરે બધાને પ્રણામ, કોઈને આલોચના નથી કરતો. એ પૂજા પાઠ ન થાય ધંધો છોડવાની જરૂર નથી, ઘર છોડવાની જરૂર નથી. એક જો આપણામાંથી ઈર્ષા નીકળી જાય અને જે સુરતા જગતમાં છે એ જો જગદીશ્વરીમાં લાગી જાય તો મારું તમારું સહજ રીતે કામ થઈ જાય. માણસમાં ચેતના હોય ત્યારે કેટલું શું છે. હું ઓલી બીજ વખતે પણ અહીં બોલ્યો હતો કદાચ કે અહલ્યાજી પાસે ઇન્દ્ર ગૌતમનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવ્યું ત્યારે ઇન્દ્રને અહલ્યાજી ન ઓળખી શક્યા, એમાં એ છેતરાણા. પણ ભૂલ થયા પછી, અને ભૂલ થવી એટલી બધી ભૂલ નથી, ભૂલ કરે એને જીવ કહેવાય, નકર તો જીવ છે ને. કોણે ભૂલ નથી કરી આ જગતની અંદર? ભૂલ કરવી ભૂલ નથી, એક તો વારંવાર એને ભૂલ કરવી ઈ ભૂલ છે, અને બીજું ભૂલનો સ્વીકાર ન કરવો ઈ ભૂલ છે. અલ્યાજીએ ભૂલ કરી, ભૂલ કર્યા પછી એને જાહેર કરી દીધી, રસ્તા પર પડ્યા રહે, ભલે જગત છેબે ચડાવે પણ આખરે કોઈ સંતની નજર પડશે. અને સંતની વ્યાખ્યા બે જ અક્ષરમાં કહીએ તો જેનામાં તંત અને પ્રપંચ બે ન હોય એ સંત હોય. અને વિશ્વામિત્રની નજર પડીને ભગવાનનો જે ચરણ અડે છે, અને અહલ્યાજી પહેલો શબ્દ વાપરે છે રાવણ રીપુ જન સુખદાય. હવે રાવણ રીપુ કેનાર પેલાવેલા અહલ્યાજી છે ભગવાન રામ. હજી ભગવાન જનકપુર પહોંચ્યા નથી, ધનુષ તૂટ્યું નથી, સીતાજીએ વરમાળા આરોપી નથી, પાછા અયોધ્યા આવ્યા નથી, રાજ તિલકની તૈયારી થઈ નથી, વનવાસ મળ્યું નથી, સીતાહરણ થયું નથી, રાવણ મર્યો નથી, અને આ કહે છે રાવણ રીપુ. કારણ તો કે જ્યાં સુધી જડતા હતી ત્યાં સુધી ઇન્દ્ર પણ ભોળવી જતો હતો, અને જ્યાં પરમાત્માના ચરણનો પરસ થયો ત્યાં ચેતના એટલી આવી કે આગમ ભાખી દીધું, આખો ભવિષ્ય સૂચી ગયું, હવે આ રાવણને મારવાના છે ને આમ થવાનું છે. જે અહંકાર રૂપી ધનુષ તૂટવાનો છે, દિગથી ઉર્વી અતિ ગુરવી સર્વ પબ્બે નમોદ સર્વ્યાલ બદિર તહિકાલ ચકિત દિગપાલ ચરાચર દિગ્ગયલ લરખરત પરંદર કદ મુક બરસુર વિમાન હિમપાન બાનુ સંઘટત પરસ્પર ચૌકાય વિરંચી શંકર સહિત કૌલ કુરમ અહી કલ મળ્યો બ્રહ્માંડ ચાંદ સોની ચાંદ ધુની જમે રામ શિવ ધનુષ હેલ્યો. અહંકાર રૂપી ધનુષ તૂટ્યો, અને ભક્તિ રૂપી જાનકીજીએ પરમાત્માને વરમાળા પહેરાવી. તો ગણપતિ એટલે વિનય, સૂર્યનારાયણ એટલે કે પ્રકાશ, વિષ્ણુ ભગવાન એટલે પાલન કરતા અને વ્યાપકતા, ભવાની એટલે શ્રદ્ધા, અને શિવ એટલે વિશ્વાસ. શરૂઆતમાં કોઈના પ્રત્યે આપણે કુતૂહલ લાગે તો નવાઈ નથી, ભલે કુતૂહલ લાગ્યો, પછી કુતૂહલમાંથી વિસ્મય પણ જાગે કે આમ કેમ. એ કુતૂહલ વિસ્મય બે જાગ્યા પછી વિચાર આવવો જોઈએ. અને કોઈના પર પણ ભરોસો કરતા પહેલા એક વાર નહીં 100 વાર વિચારો, 100 વાર વિચારો. અને વિશ્વાસનો ઝાંકો, વિશ્વાસનો દરવાજો જ્યારે વિચાર ખોલી આપે, અને વિશ્વાસમાં પ્રવેશ કર્યા પછી વિચાર કે દલીલ કે હોશિયારી કે એ ન કરવી જોઈએ, પછી સંભાળો તું જ મહી ઘર શ્યામ બસ. તો સૌ માતાજીઓને પ્રણામ કરીને 1 મિનિટ માટે હંમેશા કહું છું, તમે આજે પણ એક બાળ ભાષામાં, કારણ કે આ હું નાનો છું ખીમસી માની આ તીર્થસ્થલી પર, અને ભાડિયા માટે એક શબ્દ વાપરું તો ભાડિયો મને ક્યારે પારકો નથી લાગ્યો. હું ભાડિયા માટે પારકો નથી, ભાડિયો મારા માટે પારકો નથી. ભાડિયા ભાગી કે ડિયા એ ભાડી હોય એવું. પછી ભામાં ભાને આવે, ભાગ્ય પણ આવે, એ બધું ભામાં આવે. તો માતાજીઓને એટલું જ કહીશ કે આપણી આર્ય સંસ્કૃતિને માતાજીઓને જ્યારે પૂછવામાં આવતું કે તમે શું સહન ન કરી શકો, કમી શું ન શકો, તો માતાજીનો જવાબ હતો કે આકાશ ફાટતો હોય એમાં તકલીફ નથી, ધરતીના 2 ભાગ થતા હોય એને તકલીફ નથી, પ્રલયકાલ કદાચ મારવા આવે, આબ ફાટે કદી ઉલટે પૃથ્વીને બેરું મૂકી દે માપ, બ્રહ્માએ વેદો વાંચતા ભૂલે અને ત્રિલોકને લાગે તાપ, પ્રલયકાળ મારવા આવે, બાઈ તો એ બાળ બચાવે. એ પ્રલયકાળ કદાચ જરૂર પ્રલયકાળ બુદ્ધિ પલોડ દી રોજ ચોટ, પ્રલયકાળનો દરિયો પાટ મારે તકલીફ નથી, આકાશ ફાટે તકલીફ નથી, ધરતીના 2 ભાગ થાય તકલીફ નથી, પણ નખમી શકાય એવું શું? તો કે પૂત લજાવે દૂધ કો, પતિ લજાવે ચૂડ, સુતા લજાવે કુખ કો, તો તીનો મો ઉરસૂડ. દીકરો જો ધાવલ લજવી આવે, પતિ જો ક્યાંક લાઈન આઉટ થઈને ચૂડો જો સુહાગ લજવી આવે, અને દીકરી જો કુખ લજવી આવે, તો આ 3 અમારે માટે ત્રાસ. બાકી બ્રહ્માંડ ફાટતો એને નીચેથી અમે કાંક કરી શકીએ. તો જે માળીઓને દરિયો માનતો હતો,
સિંહ ગાડામાં જોડતા હતા. સૂર્યનારાયણને કહેતા હતા હમણાં તું ઉગતો નહીં, તો સૂર્યનારાયણ ખમતો હતો. મરી ગયેલા મળદા જીવતા થતા હતા. એ આપણી જયારે સંસ્કૃતિ છે ને એના વારસદાર છીએ. ત્યારે અંતકરણમાં નજર કરજો. અને ગાંડપણ લાગે તો ગાંડપણ, પણ એટલું કહું છું કે પાણીથી અલગ પડેલો માછલો જેમ તડફડિયા મારે એમ માતાજીને અવતાર લેવાની હવે પાછી ઉતાવળ થઈ છે. તડફડિયા મારે છે પણ એને જન્મ દેનારી કોઈક જનેતા જોઈએ છે. આપણે ત્યાં 4 આશ્રમ: બ્રહ્મચર્ય, સંન્યાસ, વાનપ્રસ્થ અને ગ્રસ્તાશ્રમ. એ પ્રથમ નંબરનો આશ્રમ હોય તો ગ્રસ્તાશ્રમ. હું ઘણી વખત પીડાથી બોલું છું. વૈરાગ્ય વગરનો સંન્યાસી ન ચાલે, ઉદ્ધમ વગરનો ખેડૂત ન ચાલે, મઠગરો મોવડી ન ચાલે, બળવો ભગત ન ચાલે, ખુશામતીઓ કવિ ન ચાલે, મેકઅપ કરેલી માતાજી ન ચાલે, ને સિદ્ધાંત વગરનો ચારણ ન ચાલે. એનામાં સિદ્ધાંત જોઈએ. તો 4 આશ્રમ, પ્રથમ નંબરનો આશ્રમ ગ્રસ્તાશ્રમ છે. શું કામ? તો કે બધા આશ્રમોના પાયાનો આશ્રમ છે. કારણ કે એવી કોઈ નિશાળ નથી, એવી કોઈ કોલેજ નથી, એવી કોઈ હાઈસ્કૂલ નથી, એવી કોઈ વિદ્યાલય નથી જેની અંદર દીકરીને એક દીકરાને મોકલો એટલે સતી થાય કે માતાજી થાય કે ભક્ત થાય કે સુરવીર થાય કે ખાનદાન થાય કે ખુમારતા થતા નથી. એ જન્મે છે અને એને જન્મ દેનાર કોઈ ગ્રસ્તી હોય છે. હનુમાનજીને પૂછવામાં આવ્યું કે સુગ્રીવને તમે જ્યારે જ્યારે મળો છો ત્યારે સુગ્રીવને તમે પગે લાગો છો. ઉપકાર તુમ ઉપકાર સુગ્રીવ, કે ઉપકાર તો તમે કર્યો છે. રામ મિલાયા રાજપદ દીના, રામ તમે મેળવી આપ્યો, રાજ તમે મેળવી આપ્યો, નિર્ભય તમે કર્યો, તો તમારો ઉપકાર છે ને એને શું કામ પગે લાગો છો? બીજું સુગ્રીવ હું સુધી મોરી બિસારી ભગવાનને ભૂલી જનારો છે, છતાં એને પગે લાગો છો. ભગવાન કહેતા હતા સુગ્રીવ હું સુધી મોરી બિસારી, પાવા રાજકોષ પુરનારી, જ્યાં ખજાનો મળી ગયો, જ્યાં સ્ત્રી મળી ગઈ, ત્યાં કે મને ભૂલી ગયો, છતાં તમે એને પગે લાગો છો. ત્રીજું, તમે બ્રહ્મચારી છો નહીં, સંસારી છે. સંસારી બ્રહ્મચારી નમે, કાંઈ બ્રહ્મચારી સંસારી ન નમે. પણ નિર્ભિમાને કેટલું? ઓલ્યો સાગર, આપણે જે વચ્ચે ચર્ચા કરતા હતા, હનુમાનજીની વિશાળતા, એ કે એક તો મને બધામાં સીતારામ દેખાય છે એટલે પગે લાગુ છું. બીજું, ઉપકાર ભલે તમે કયો છો તો કર્યો, પણ મેં ઉપકાર કર્યો ભૂલી જવાનું હોય, એણે ઉપકાર કર્યો યાદ રાખવાનું હોય, ને એણે ઉપકાર કર્યો તો આંગળી દીધી તો 2 જણા આવે છે એ કોણ છે? અને એની આંગળીમાંથી મને બ્રહ્મ મળ્યો, રામ અને લક્ષ્મણ મળ્યા, માટે પગે લાગુ છું. ત્રીજું, ઈ ભગવાનને ભૂલી ગયો છે પણ ભગવાન એને નથી ભૂલતા, માટે પગે લાગુ છું. અને ચોથું, એ સંસારી છે અને હું બ્રહ્મચારી છું, પણ મારો ઈષ્ટદેવ રામ પરણેલો છે એટલે પરણેલાઓની આખી નાત મારા માટે વંદનીય છે. બધાને જ પ્રણામ કરું છું. તો પૂત લજાવે દૂધ કો, પતિ લજાવે ચૂડ, સુતા લજાવે કુહકો, તો તીનો મોહ ઉર શું. એક માણસ એક મહાત્માને પૂછતો હતો કે મારે યોગી થવું શું કરવું? મહાત્મા સારા હતા કે તું પેલા કોઈકને ઉપયોગી થા, પેલા કોઈકને ઉપયોગી થવું જોઈએ. માણસ ક્યાં સુધી ખોટો અહમ પોષે છે. એક ઘરે એક ભિખારી કાંઈક લેવા આવ્યો, તો પુત્ર વધુ હાજર હતા. પુત્ર વધુ કે તમે જતા રહો ભાઈ. કેમ? તો કે મારા સાસુએ નિયમ લીધો છે કે 12 મહિના સુધી કોઈને કંઈ આપવું નહીં. સાસુ અત્યારે હાજર નથી અને આવશે તો તમને કંઈ આપશે નહીં, એના કરતા જતા રહો. પેલો માની ગયો. પુત્ર વધુ અંતકરણથી કહે છે. એ માગવા આવનારો થયો રવાનો, ત્યાં સાસુ સામે મળી. કેમ પાછો? તો કે ત્યાં પુત્ર વધુ એમ કીધું છે કે 12 મહિનાથી સાસુ કાંઈ આપતી નથી, તને કંઈ મળવાનું નથી એટલે જ આવું છું. એ કે હાલ પાછો લઈ ગઈ સાસુ. પાછો લઈને આંગણામાં બોલી, આ ઘર શું એનું હતું જેથી મારી ગેરહાજરીમાં તને કહે કે તું જતો રહે? હવે હું તને ના પાડું જતો રહે. ના પાડવા માટે પાછી લઈ ગઈ. હવે કે જા પાછો. હું સાસુ બેઠી છું એનો કેમ હાલે? લા હકનો જે અહમ પોષું, બાકી મું મેં તું સમાણે, મું સુજાતો તું, જેને માર્યો મુવારો મું, તેર દિશાણે તું. તો ભગવતી માં ખીમશ્રી બધા પર રાજી તો છે, પણ વિશેષ રાજી રહે એવી પાત્રતા કેળવીએ. આજે મારો કદાચ ઠા ઓછો હતો પણ હું આપ સૌની ભાવનાની અંદર ઉભો છું. એનો ઠા છે એટલે આપ સૌ ઉદારતાથી જે સાંભળી રહ્યા છો. મને ઓલો મુદ્દો ઘણી વખત યાદ આવ્યો કે શિકાગોમાં વિવેકાનંદ જ્યારે ભાષણ કરવા ગયા હતા, એમાં એક ચિત્રકારે એનું ચિત્ર ચિતર્યું. ભાષણ પૂરો થયા પછી વિવેકાનંદને ચિત્ર બતાવ્યું. ચિત્ર જોઈને વિવેકાનંદને નવાઈ એ લાગી. પાછળ રામકૃષ્ણ પરમહંસનું ચિત્ર ચિતરાઈ ગયું હતું.
એટલે ચિત્રકારને વિવેકાનંદ પૂછે છે કે આ માણસને તે જોયો છે? તો કે ના. એનું નામ જાણે છે? તો કે ના. તો કે તો પછી મારું ચિત્ર ચિત્રતા આનું ચિત્ર કેમ આવ્યું? એ કે તમે બોલતા હતા ત્યારે પાછળ હતા અને વિવેકાનંદની બે આંખમાંથી ચોધાર આંસુ. એ કે મને એમ વિવેકાનંદ કે હું બોલું છું પણ પાછળ કોક છે એટલે કાંક થઈ શકે છે. કોઈ પણ આપણે ઊંચું કામ કરીને સમજવું પાછળ કોક ભગવતી છે, કોક મહાપુરુષનો હાથ છે. એના પીઠબળથી આ બધું હાલે છે. બાકી તો ખંગ થઈ હોય કે ચોરી કેલે નયો ખબર ઠેકડા કરો મથરા જો ચોરે કે બીજી ખંગ જો ધરત હોય તો ખંગ મટી છે પૂહે વિના દે નકા દેશજી રહી ઠવ ઠવ થઈએ કારણ ખંગ તારો કા છે ને એ ગજો એટલો સોળ પટે પીડકે પીડ તપાસે બરોબર સામેનો ન સમજે પીડકે સમજી ગયો ખબર. તો શાંતિકરણ જગભરણ ગણ ગણ ભવઘાટ નમો આદિ નારાયણી મારું વિશ્વરૂપ વૈરાટ સૌના હૃદયમાં રહેલા ભગવતીને પ્રણામ સાથે આપ સૌ આ ગાંડા માણસને શાંતિથી સાંભળ્યો એ જય ભગવતી. અને નિંદા ઈર્ષા કુસમ આ છોડી દઈએ એટલે ભયો અને ઈર્ષા કે નિંદા કે એને આપણને પકડ્યા નથી, આપણે એને પકડી બેઠા છીએ. નિંદાનો ઈર્ષાનો ક્યારે આપણા પર આમંત્રણ નથી આવ્યો, વગર કીધે આવીએ નથી. મોટે ભાગે આપણે જેને બોલાવીએ છીએ એ આવે છે. આમાં જીનકો રહી ભાવના જેસી પ્રભુ મૂર્તિ દેખી તીર તેરી, જેને જેવી ભાવના એ પ્રમાણે એમાં હોય છે. તો જય માતાજી, જય માતાજી, જય માતાજી.